ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಕಸಿತ ಬದಿಯಡಿಕ. ಆ ವಿಕಸಿತ ಬದಿಯಡಿಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡೈಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಮುಖಾಂತರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತೇನೋ ನಾವು ಈ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭವನದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಕಸಿತ ಬದಿಯಡಿಕದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅನ್ನುವ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನಮಗೆ ತಲುಪಿಸಲಿ ಎಂದು ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬದಿಯಡಿಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡಿಂದ 3 ಜನರಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರು 13ರಂದು ಹಿಂತಿರುಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 3 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಜಾರ್ಜ್ ಕುರಿಯನ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಲಂಚಿಂಗ್ ಇದೆ. ತದನಂತರ ಮರುದಿವಸ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ ಪೇ ಚರ್ಚಾ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಾಗಿ ಮರುದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಭವನದ ಭೇಟಿ ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದಿಯಡಿಕ ಪಂಚಾಯತಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅದು ಪಕ್ಷದೆಲ್ಲ ನೇತಾರರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ವಂದನೆಗಳು. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಅವರ ದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಬದಿಯಡಿಕ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಯಾವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಬದಿಯಡಿಕ ಪಂಚಾಯತಿನ ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬದಿಯಡಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕಸಿತ ಬದಿಯಡಿಕ ಆಗುವುದಂತ ಹೇಳುವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿರಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭಾರತ್. बोलो भारत माता के, बोलो भारत माता के, जय जय बीजेपी, जय जय बीजेपी, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय बीजेपी, जय जय बीजेपी, जय जय बीजेपी, जय जय बीजेपी. ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ജയിച്ചിട്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട BJPയുടെയും NDAയുടെയും ജനപ്രതിനിധികൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. ഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയും അതുപോലെ തന്നെ BJPയുടെ കേന്ദ്ര പാർട്ടി ഓഫീസും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിമാരുടെയും ഒക്കെയുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള
മധൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷ ശ്രീമതി സുജ്ഞാനി ഷാനുബാഗ്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ കഴിഞ്ഞ 46 വർഷമായിട്ട് മധൂർ BJP ഭരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ശ്രീമതി സുജ്ഞാനി ഷാനുബാഗ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ പതിയടക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കഠിനാധ്വാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ 25 വർഷം ജനസേവ നടത്തി മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പൊതു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ശ്രീ D. ശങ്കര, അദ്ദേഹത്തിന് ബദിയടുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ D. ശങ്കര, ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലെ മീഞ്ചയിൽ നിന്നുള്ള ശ്രീമതി ആശാലത എന്നിവരടങ്ങുന്ന പ്രതിനിധി സംഘമാണ് ഈ ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയെ മായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അവരുടെ യാത്രയായിട്ടാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ യാത്ര അവർക്കുള്ള ഒരു അംഗീകാരവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു അംഗീകാരം കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മോദിജിയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് പങ്കിടുകയാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്. അവർക്ക് എല്ലാവിധ യാത്ര മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയ നേതൃത്വവുമായി നടത്തുന്ന ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലത്തോട് കൂടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശയുണ്ട്, പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അവരെ യാത്ര അയക്കാം. അവർക്ക് എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും ഒന്നുകൂടി നേരുകയാണ്. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡಿನಿಂದ 3 ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ಕಾಸರಗೋಡಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ತ್ರಿವೇಂದ್ರಂ ತನಕ ಗೆದ್ದಂತಹ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 50 ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಾಡಿದ್ದು 12ನೇ ತಾರೀಕು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಕಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಬದಿಯಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಧು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸೊ ಒಂದು ವಿಕಸನ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡಿನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಧುರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜ್ಞಾನಿ ಷಾನುಬಾಗ್. ಕಳೆದ 46 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಧುರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ BJP ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬದಿಯಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ, ರಜತ ಶಂಕರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬದಿಯಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಶಾಲತಾ BM ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಹೋಗಿ ಪಾಲಕ್ಕಾಡಿನಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೇರಳದಿಂದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಯಾತ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ. ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ, ಮುಂದೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ